प्रत्येक सकाळ एक नुआ सुजोग नहीं आसे ताहाकू सठिक भाव में व्यवहार करंतु। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संग मास्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आज आम आलोचना करिबा सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एई 2026 मसीहा अगस्ट मास किपरि रहिबो, ग्रह मानकर स्थिति कौन रही, नवग्रह माने की फल देवे, सबकिछि स्वास्थ्य, शिक्षा, लव रिलेशन, फाइनेंस, मैरिड लाइफ, जॉब और प्रोफेशन एवं बिजनेस विषय रे डिटेल्स रे आलोचना करिबा। आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा ग्रह गोचर स्थिति उपरे। आपणकर राशि रे अर्थात लग्न भाव रे अवस्थान करछंती केतु, द्वितीय रे अछंती शुक्र, सप्तम रे अछंती राहु, अष्टम रे अछंती शनि, मंगल अगस्ट 2 तारिख ठारू एकादश भाव में रोचंती मिथुन राशि रे, द्वादश रे अछंती रवि, बुध, बृहस्पति। अगस्ट 17 तारिख पर रवि रहिबे लग्न रे केतुयुक्त होकि एवं अगस्ट 22 तारिख रे बुध रहिबे मध्य लग्न भाव में। बंधुगण, यही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जेउ मानकर सिंह राशि और सिंह लग्न सेमानक पई यही वीडियो अधिक फलप्रद हेबो बोली आमर आशा और विश्वास। सर्वप्रथम आलोचना करिबा स्वास्थ्य विषय रे। एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। फास्ट हाउस आमर शरीर, आम इम्यूनिटी भाव, लग्न भावर अधिपति रवि अछंती द्वादश रे। एनर्जी लेवल टिके कम रही पारे, थकापण, निद्रा रे अनियमितता, मानसिक चाप किंबा हॉस्पिटल रे खर्चर संभावना साधारण ठारू टिके अधिक रही पारे। किंतु बृहस्पति रवि सहित थिबारु यह एक सुरक्षा कवच भली काम करि पारे। बड़ रोगर संभावना को कमाइबो एवं समस्या हेले मध्य सुस्थ हेबार जोग को बढ़ाउची। बुध मध्य लग्नपति युक्त होइकि द्वादश भाव में थिबारु मानसिक क्लांति, अत्यधिक चिंता किंबा स्नायुजनित चाप देखा दे पारे। लग्न रे अछंती केतु, तेणु शरीर रे एनर्जी अप डाउन रहिबो। उदासीनता, निसंगता अनुभव हो पारे। केबे केबे बिना कारण रे दुर्बल लागिबा, एलर्जी, चर्म समस्या किंबा मानसिक अस्थिरता अनुभव हो पारे। आध्यात्मिक रुचि बढ़ी पारे कारण केतु लग्न रे अछंती। एही समय रे शरीर रो अवहेला करिबा उचित नुहे। राहुंकर दृष्टि मध्य लग्न उपरे रहुतिबारु यार प्रभाव रे जीवन शैली रे अनियमितता आसीपारे। जदि कौनसी हिडन डिजीज अच्छी रोगर प्रॉपर डायग्नोसिस न हो पारे। सिंह राशि पई अष्टम भाव होचे लॉन्ग टर्म डिजीज रो भाव, अचानक समस्या रिकवरी सहित संबंधित। अष्टम भाव रे अछंती शनि। जेउ मानकर हाड़, गंठी, अंटा, दांत किंबा बातजनित समस्या अच्छी सेमाने निज शरीर उपरे ध्यान देवा उचित। असावधानता जोगु छोट मोट खंडिया खाबरा हेबार संभावना मध्य रही पारे। एही मासर मुख्य समस्या जदि कहबी तेबे थकापण एवं दुर्बलता, निद्रा समस्या, मानसिक चाप, ओभर थिंकिंग, आखिरे किछि समस्या, मुंड बिंधा, हाड़ मध्यंगत पीड़ा, अंटारे समस्या, स्किन एलर्जी, यही सब समस्या एही मासर अधिक देखा जिबार संभावना रही। ओवरऑल जदि कहबी ग्रह स्थिति जहाँ रही एही अगस्ट 2026 स्वास्थ्य दृष्टि मिश्रित फल देव। सेमिति किछि मेजर हेल्थ इश्यूर संकेत मिलूना कारण बृहस्पति प्रोटेक्शन मिलूची। किंतु लग्न रे केतु थिबारु एवं राहुंकर दृष्टि लग्न उपर थिबारु द्वादश रे लग्नपति रवि अगस्ट 17 तारिख पर्यंत रहुथिबारु एवं अष्टम रे शनि थिबारु शरीरर जत्न नेबा अत्यंत आवश्यक। एबे आलोचना करिबा शिक्षा विषय रे। पंचम भाव शिक्षार भाव, पंचमाधिपति हेले बृहस्पति। प्राथमिक शिक्षा बा स्कूल शिक्षा विषय जदि आम देखा द्वादश रे कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्चस्थ रहउचंती। फल पाठ पढ़ारे विद्यार्थी मानकर आग्रह रहिबो किंतु मन बारंबार एणे तेणे जाई पारे। एकुटिया निरोळा रे पढ़िले अधिक भल फल विद्यार्थी माने पाई परिबे। स्मरण शक्ति भल रहिबो किंतु रिविजन न कले भूली जिबार संभावना भी रहिबो। स्कूल परीक्षा रे विद्यार्थी माने भल परसेंटेज आनी पारंती। शिक्षकों सहयोग भी रहिबो। जो माने छोट पिला क्लास 5th भितर अछंती पाठ पढ़ारे ध्यान बढ़ाया को गार्डियन माने पिला माने को गाइड करबा दरकार। मोबाइल, टीवी, खेल प्रति अधिक समय देले पाठ पढ़ार प्रभाव पड़ पारे। सेहीपरि नवम भाव उच्च शिक्षार भाव,
ନବମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶ ଭାବ ମିଥୁନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଯୋଗ। କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ। ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବାରେ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟଡି ଏବଂ ସିନିୟରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗବେଷଣା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଭିଜନ୍ କଲେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହି ବା ବିଦେଶରେ ରହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ବାହାର ଜାଗାରେ ରହି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍କଲାରସିପ୍ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଏଇଆ ରହିବ ଯେ ପାଠପଢ଼ାରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଭରଅଲ୍ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବି, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଠିକ୍ ରଖିଲେ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ବୁଧ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ରବି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏହି ମାସରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଧନପତି ବୁଧ ଥିବାରୁ ବିଦେଶ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଜୁକେସନ୍, ଟ୍ରାଭେଲିଂ, ଦାନ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବିଗ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରି ଚାଲିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ରବି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ କାମରୁ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କେହି କେହି ବକେୟା ଅର୍ଥରାଶି ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଥିବାରୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ସହଜରେ ହେବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦରକାର କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଅଧିକ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବା ଏହି ମାସରେ ଠିକ୍ ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଲାରୀ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ସ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆୟର ବଡ଼ ଅଂଶ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ କିମ୍ବା ବିଗ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭାବନାରେ ଆସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ରୋଜଗାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଧନର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା। ଯଦି ଆପଣ ଅନନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ତେବେ ମାସ ଶେଷରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆୟର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଶିଖାଇବ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ସହ ଚାଲିବେ, ତେବେ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ଆପଣ ହେବେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ଭାବ, ରୋମାନ୍ସ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ଭାବ। ପଞ୍ଚମପତି ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶରେ, ଲଗ୍ନପତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟପତି ବୁଧଙ୍କ ସହିତ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭାବନା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂରତା, ଗୋପନୀୟତା କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରେମରେ ତ୍ୟାଗ, ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନସିପ୍ କିମ୍ବା ମନରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଟିନେଜର ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିପାରେ କାହା ପ୍ରତି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ପ୍ରତି ମନ ଢଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ବୁଝିବା, ମ୍ୟାଚୁର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାମ, ପଢ଼ା ଯୋଗୁଁ ସମୟ କମ୍ ମିଳିପାରେ। ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହା ସହ ପରିଚୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଦେଶ, ଅନ୍ୟ ସହର କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝିରୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ରବି ବୁଧଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କ୍ଲାରିଟି ରହିବା ଫଳରେ ସମସ୍ୟା କମିପାରେ। ପାର୍ଟନରକୁ ଅଯଥା କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ଲଭ୍କୁ ନେଇ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସମ୍ମତି ପାଇବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2026 ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବି ମିଳିବ। ନୂଆ ପ୍ରେମର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଠିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ଦେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିବାହ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଭାବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଲେ ଶନି। ଶନି ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମରେ ଆଉ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମରେ। ରାହୁ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ସନ୍ଦେହ, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଭାବ। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ଥିବାରୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ମନର କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ଜରୁରୀ। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ପରେ ରବି ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନିଜର ସ୍ୱ ରାଶିରେ। ଲଗ୍ନପତି ଲଗ୍ନରେ ରହିବା ଫଳରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବୁଝାମଣାର କାରକ। ତେଣୁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଯେଉଁ କପୁଲମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମନମାଳିନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ, ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥ, ପରିବାର କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବ। ଯଦି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚୁର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନବବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକାଠି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 17 ପରେ ରବି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 22 ପରେ ବୁଧଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶିର ଅଢ଼େଇଆ ବି ଚାଲିଛି, ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଚାଲିଛି। ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି କେତୁ, ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। ଶନି ଏବଂ ରବି ହେଲେ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲଗ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ପାପଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ଚାକିରି ଚିନ୍ତା ସବୁଆଡ଼ୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମାଧିପତି ବଳବାନ ଥିବ, ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଥିବ, ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବ, ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ, ପାପଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରେ ସପ୍ତମପତି ସପ୍ତମ ଭାବ ନଥିବ ଏବଂ ଶୁଭ ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଚାଲିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ଥୂଳ ବିଚାରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜବ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମର ଭାବ। ଦଶମାଧିପତି ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିଯୁକ୍ତି ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା ତୁରନ୍ତ ମିଳି ନପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାମର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଉଛନ୍ତି। ଅଫିସରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଚାକିରିରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଦଶମାଧିପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ଆୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ। ଭଲ କାମ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି।
ସେହିପରି ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଶନିଙ୍କର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଚାକିରି, କମ୍ପିଟିସନ୍, ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାବ। ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଏହି ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ହଠାତ୍ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କାମର ପଦ୍ଧତି ବଦଳିପାରେ। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା କଷ୍ଟକର ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ବଢ଼େଇବ। ସବୁଠାରୁ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ହେଉଛି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ କମେଇ ଦେଇପାରେ। ଅଫିସରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜ ହେବନି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତା'ର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଫାଇଲ୍ କାମ, ରୁଲ୍ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ସମୟସୀମାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବହେଳା କଲେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ନଜରରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟର ଶିକାର ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏବଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚାପ ଅଧିକ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବେ ତେବେ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଦରମା କିମ୍ବା ଅଧିକ କାମ ଥିବା ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏହି ମାସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର କାମକୁ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଶନି ତ୍ରିକ ସ୍ଥାନ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଇଟି, ଏଜୁକେସନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆକାଉଣ୍ଟସ୍, ମିଡ଼ିଆ, ଡିଜାଇନିଂ, ବିୟୁଟି, ଫ୍ୟାସନ୍ କିମ୍ବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁକ୍ର ନିଚସ୍ତ ଥିବାରୁ ନିଜର କୌଶଳକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦରକାର। ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦୋନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାମର ଚାପ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିଜନେସ୍ର ଭାବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି କେତୁ। 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପରେ ରବି ଲଗ୍ନରେ ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମପତି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବିଜନେସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସତର୍କତାର ମାସ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହିତ କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ବ୍ୟବସାୟ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସର ଭାବ। ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମରେ। ରାହୁ ସପ୍ତମରେ ରହିଲେ ସବୁବେଳେ ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଫରେନ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି କହିବି ତେବେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ପାର୍ଟନର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଲୋନ୍, ଲିଗାଲ ପେପର ୱାର୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଗ୍ ଲସ୍ରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରେ। ଭଲ ପରାମର୍ଶଦାତା କିମ୍ବା ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବିଜନେସ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ିପାରେ। ଲଗ୍ନରେ କିନ୍ତୁ କେତୁ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିପାରେ। କେବେ କେବେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଅନୁଭବ ବି ହୋଇପାରେ। ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ରବି ଲଗ୍ନରେ ରହିବା ଫଳରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଆସିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ହେବ। ଲିଡରସିପ୍ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେଥିରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ।
ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍, ଇ କମର୍ସ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଆଇଟି ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଏସବୁ ଭଲ ଚାଲିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଫାଇନାନ୍ସ, କନସଲଟାନ୍ସି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍, ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍, ମେସିନାରୀ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍, ମୋବାଇଲ ଆସେସରିଜ୍, ହାର୍ଡୱେୟାର ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମାସର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ସେଲ୍ସ ଏବଂ କଷ୍ଟମର୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଯୋଗ ଆଣୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ହଠାତ୍ କିଛି ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ସପ୍ତମପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବଡ଼ କ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 17 ପରେ ରବି ଲଗ୍ନକୁ ଆସିବାରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପରିଚୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ରବି। ରବିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ହ୍ରାଂ ହ୍ରିଂ ହ୍ରୌଂ ସ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େୟା ଚାଲିଛି, ଶନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ବି ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ମସିହାର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।